नमस्कार बंधुगण, पुणी थे आपण टीचर्स कर्नर स्वागत। बंधुगण, आपण मैंने जानती जे यही वर्ष आम विद्यालय मानक प्रवेश उत्सव सांग को खड़ीछुआ कार्यक्रम हवा को जाऊँगी। यही परिप्रेक्षी में आम विद्यालय मानक 2 रु आसंता 5/4/2025 तारीख पर्यंत यह कार्यक्रम चली रहिब। पूर्ववर्ती वीडियो गुड़िक आम प्रथम 3 दिन कार्यक्रम आम देखी। এই ভিডিওরে আমি দেখিবা দিবস 4 অর্থাৎ শেষ দিনর কার্যক্রম কোন সব রয়েছে। आपण मान देखि पारुथिबे दिवस 4/5/4/2025 सृजनात्मक स्टॉल रो शिक्षण कार्य। मन रखंतु जे दिवस 1 रे कोन होबो ना केवल खड़ीछुआ कार्यक्रम हम। दिवस 2 रे आपण मानकर साक्षरता स्टॉल रो कार्यक्रम हम। दिवस 3 रे संख्याज्ञान स्टॉल रो कार्यक्रम हम एवं दिवस 4 रे सृजनात्मक स्टॉल रो शिक्षण कार्यक्रम हम। एथिरे कोन कोन करबा पड़िबो देखंतु। शिक्षार्थी, पितामाता, अभिभावक गोष्ठी, विद्यालय परिचालना कमिटीर सदस्य और सदस्या माननकु नेई प्ला कार्ड धरी प्रभात फेरी सचेतनता रैली करिवे। वर्णमाला सह प्राचीर कला और रंगोली विभिन्न चित्र ओडिया अक्षर संख्या साहाय्य कांथ सजाइबा पय पिलामानंकु उत्साहित करिबा। सेमती फोटोरे शिक्षा एवं फ्लैश कार्ड, स्थानीय पशु पक्षी, खाद्य एवं पर्वपर्वाणी को नहीं प्रारंभिक बही गुड़िक सहित विद्यार्थी मानंकु परिचित कराइबा। सेमती 4टा होछि हमर आम विद्यालय आम परिवार। शिक्षक और शिक्षार्थी माने हाथ छापा व्यवहार करी प्रतीकात्मक विद्यालय वृक्ष तैयारी करने शिखिबे। तेज चलतु यार विषय आम विस्तृत भाव में आलोचना करवा। देखु ये प्ला कार्ड गुड़िक आम प्रस्तुत करवा एवं सचेतनता रैली से दिन करवा। ये देखु सृजनात्मक शिक्षण कौन कौन कार्यक्रम होबार अच्छे। देखु रंगरे विभिन्न चित्रांकन, सेमती मुखा लगाई अभिनय करवा, सेमती क्ले माटी अटा गोलारे मध्य ए भलिया खेली पारिबे, कोलाज करि पारिबे, पजल, बिल्डिंग ब्लॉक या विषय मध्य तले पूरापूरी विस्तृत भाव में दे दैछन्ते इंस्ट्रक्शन। देखंतु खेल आधारित शिक्षण माध्यम रे पिलामानंकर सृजनात्मक बौद्धिक दक्षता एवं अंगुली चालना समन्वय विकास पई हाथ काम आदि कार्य सामिल करिबा। निम्नरे थिबा कार्यगुड़ी को विद्यालय रे गोटे श्रेणीगृह बा बारंडारे नुआ करी नाम लेखाइथिबा पिला माने शिक्षक बा बड़ पिलांक सहायता करि परिबे। एही काम गुड़िक पई व्यवहृत होतबा जिनिस गुड़िक सहजरे विद्यालय रे उपलब्ध थाए। किछि जिनिस निज हाथ रे तैयारी करिबा को पड़े, आउ किछि जिनिस सुलभ मूल्य रे किना जाय परिबो। देखंतु कौन कौन कार्यक्रम करें से दिन। प्रथम कार्यक्रम रही पशु एवं पक्षींकर अभिनय करवा। आर उद्देश्य रही कल्पनात्मक खेल को प्रोत्साहित करवा एवं पशुपक्षी विषय में ज्ञान वृद्धि करवा। एथिपाई सामग्री कौन दरकार ना पशु एवं पक्षींकर हाथ तैयारी मुखा, पशु एवं पक्षींकर स्टिक मुखा, पशुपक्षी छवि सहित एक स्पिन बोर्ड दरकार। स्पिन बोर्ड माने बुलिला भाया चित्र जोड़ा देछि। ठीक अच्छे, कौन करबा पड़िबो ना स्पिन बोर्ड चारिपाखरे विभिन्न पशु एवं पक्षींकर मुखा रखिबे। स्पिन बोर्ड उपरे गोटे चिन्ह देबे, काठी रखिबे जेपरी स्पिन बोर्ड टी घूरिबा बंद हेले चिन्हटी कौनसी चित्र पाखरे रहिबो। ठीक अच्छे, ले जन जन करी पिलांकु स्पिन बोर्ड पाखकु डाकिबे एवं बोर्ड टी को घुराइबा पई कहबे। स्पिन बोर्ड बंद हेले बोर्ड थिबा चित्रटी चिन्हटी जो पशु पक्षी चित्र पाखरे रहिबो पिला सही पशु बा पक्षीर मुखा लगाइबो एवं तापरे से पिलाटी सही पशु बा पक्षीर चलवा शैली, शब्द, खाइबा किंबा बासस्थान संबंध रे कहिबो। ये थिला आपनकर स्पिन बोर्ड खेल। 2 नंबर कार्यक्रम रही कहानी कहवा। उद्देश्य अच्छी आवेगिक कल्पनात्मक अभिव्यक्ति दक्षता को बढ़ाइबा। एथिपाई सामग्री दरकार पशु एवं पक्षींकर हाथ तैयारी मुखा, किछि गपर नाम थिबा एक स्पिन बोर्ड, सेमती किछि गप शिक्षक प्रथम संग्रह करथिबे। ये सब जिनिस गुड़ाक आमको आवश्यक। एथिरे कौन करेंगे
ନା ପିଲାମାନେ କିଛି ଗପର ନାମ ଥିବା ଏକ ସ୍ପିନ୍ ବୋର୍ଡ଼କୁ ଘୁରାଇବେ। ଯେଉଁ ଗପଟି ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା କାଠି ପାଖରେ ରହିବ ତାକୁ ଶିକ୍ଷକ ଅଭିନୟ ସହିତ କହିବେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସେହି ଗପରେ ଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଚରିତ୍ରର ମୁଖା ଲଗାଇ ଅଭିନୟ କରିବେ ଏବଂ କାହାଣୀକୁ କହିବେ। ଇଏ ଥିଲା କାହାଣୀ କହିବା। ସେମିତି 3 ନମ୍ବର ରହିଛି କ୍ଲେ, ମାଟି କିମ୍ବା କାଦୁଅ ସହ ଖେଳ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ମାଟି ଓ କ୍ଲେ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ମଡ଼େଲ ଆକୃତି ତିଆରି କରି ହାତ ଆଖି ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତା ବିକାଶ କରିବା। ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ ରହିଛି? ରଙ୍ଗୀନ ମାଟି କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ କାଦୁଅ ଅଟା ଗୋଳା, ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ତିଆରି ପାଇଁ ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜ, ରୋଲିଂ ପିନ୍ ବା ଗୋଲ କାଠି, ପଶୁ, ଫଳ, ଗାଡ଼ି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଛବି କାର୍ଡ଼ ଏସବୁ ଦରକାର। ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କେମିତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରିବେ ନା ପିଲାମାନେ ପଶୁ, ଫଳ, ଗାଡ଼ି ଆଦି ମାଟିରେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କୁ ପଶୁ, ଫଳ, ଗାଡ଼ି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତି ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ତିଆରି କରିଥିବା ଆକୃତିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କଟର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ତିଆରି କରିସାରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ତିଆରି କଲେ ଓ କିପରି କଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କହିବେ। 4 ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ଏବଂ ପଜଲ୍ ସମାଧାନ କରିବା। ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସ୍ଥାନିକ ବୁଝାମଣା ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ପଜଲ୍ ଛବି, ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ଲକ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶରେ କଟାଯାଇଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଛବି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି କରିବେ? ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ, ଫୁଲ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଆଦି ଚିତ୍ରକୁ 2-4 ଭାଗ କରି କାଟି ରଖିଥିବେ। କଟାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରଟି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହିବେ। ଯଦି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି ତାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ପିଲା ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ କରିବେ। 5 ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଖେଳ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ରଖିବେ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଏହିଭଳି ପଜଲ୍ ସବୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପେନସିଲ୍ ଓ ରବର ବି ଦରକାର। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ରଖିଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ପେନସିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ରରେ ରାସ୍ତା ଖୋଜି ବା ତିଆରି କର। ଯେଉଁ ପିଲା ପେନସିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ବା ବଡ଼ ପିଲା ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। 6 ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ରହିଛି ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ। ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେୟାର ବା ମୋବାଇଲ, କିଛି ଚୌକି। ପ୍ରଥମରୁ ଶିକ୍ଷକ କିଛି ଚୌକିକୁ ଗୋଲାକାରରେ ରଖିବେ। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଖେଳ ନିୟମ କହିବେ ପିଲାଙ୍କୁ। ପିଲାମାନେ ଗୀତ ବାଜିବା ସମୟରେ ଚୌକି ଚାରିପଟେ ଚାଲିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ସେମାନେ ପାଖ ଚୌକିରେ ତୁରନ୍ତ ବସିବେ। ଯେଉଁ ପିଲା ଚୌକିରେ ବସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ନାହିଁ ତାକୁ ବାହାରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚୌକି ବାହାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଗୀତ ବାଜିବ, ପିଲା ଚାଲିବେ ଏବଂ ଗୀତ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଜଣେ ପିଲା ବାହାରକୁ ଆସିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଚେୟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରିବେ। 7 ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ରହିଛି କୋଲାଜ ତିଆରି କରିବା। ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି ରଙ୍ଗୀନ ପେପର, ଖାଲି ପେପର, ଅଠା ଇତ୍ୟାଦି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ଶୈଳୀ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ହୋଇଥିବା ପେପର, ଚତୁର୍ଭୁଜ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିତ୍ର ରଙ୍ଗୀନ ପେପର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପିଲାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗୀନ ପେପରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଚିରିବା ପାଇଁ କହିବେ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକ ତାକୁ କଇଁଚିରେ କାଟି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ରଖିବେ। ସେହି ଛୋଟ ଛୋଟ ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜକୁ ଡ୍ରଇଂ ହୋଇଥିବା ପେପରରେ ଅଠା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଯାହା ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହେବ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ 3 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଦିନ ରହିଥିଲା ସାକ୍ଷରତା ଷ୍ଟଲ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରହିଥିଲା ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ଷ୍ଟଲ୍ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନ ଥିଲା ସୃଜନାତ୍ମକ ଷ୍ଟଲ୍। ତାହେଲେ ଏହି 3 ଦିନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ତାର ନମୁନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାତୃଭାଷାର ଯଥାସମ୍ଭବ ବ୍ୟବହାର କରିବେ।
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସରଳ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବୁଝାଇବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଉପର ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବେ। ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଲୋଡ଼ାଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।